السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو الأخير فيما قبل الامتحان الوطني اللي غنتناول فيه لا ديريفابيليتي دو لا فونكسيون ريسيبروك. غير الله يخليكم اللي شاف هذا الفيديو ما يدير لا لايك لا حتى حاجة، يدعي معايا. الله يعطيكم الستر، دعيو معنا حتى حنايا ننجحوا في لافي ديالنا. راه حتى حنا اساتذه كنحتاجوا الدعاء، ماشي غير التلميذ اللي كيحتاج الدعاء، انا العكس. لان التلميذ حنا النجاح ديالنا هو في النجاح ديال الخدمه ديالنا. ادعيو معنا. اذا هنا غادي ندوز ليكزيرسيس. عطاو لينا لا فونكسيون اف دو اكس ايكال ا اكسبونونسيال اكس فوا ln دو اكس. هذه هي لا فونكسيون برينسيبال دو لينونسي. On vous donne une fonction toujours auxiliaire. Donc, ديما في les variations كنحتاجوا واحد la fonction auxiliaire. لا ماشي ديما، la majorité des cas كيكون la dérivée كتكون صعيبه باش نعرفوها لو سين، كيعطيونا واحد la fonction auxiliaire qui facilite l'étude. Donc on va poser عطاو لينا هما phi de x est égal à x ln de x. C'est une fonction كتسمى auxiliaire، مساعده، داله مساعده. La première question, dresser le tableau de variation de phi. لي فارياسيون ديما ماشي هكا خصنا نديريفيو. بعض الخطر اللي كانت لا ديريفي ساهل باش تحسبها، ما يمكنش يقول لك حسب لا ديريفي عاد دير ليها لي فارياسيون. دونك هنا لو دومين دو ديفينيسيون دو في سيتي 0 بلس لانفيني. الشرط على اكس ماشي على الين اكس. اتونسيون، هنا كاين اللي كيخلط كلشي، راه الين كيتشرط على اكس باش يكون بوزيتيف. ما كيعنيش ان الين دو اكس بوزيتيف ديما كيف ما كتصوروا. في ديريفابل sur cet intervalle, c'est la fonction de fonction dérivable sur 0 plus l'infini. Phi prime de x, pour x strictement positif, كتساوي عندكم la dérivée de x et ln de x, c'est le produit de fonction, la constante مشات بحالتها. Donc la dérivée de x fois ln x plus x fois la dérivée de ln. Et la constante, bien sûr, elle va حيت بوحدها تزاد. Donc, il est égal à ln x plus 1. Donc, avant de... Le signe هنا صعيب شوية. Donc, خصني نحل l'équation هي الأولى. في prime de x égale à 0 est équivalent à ln de x plus 1 égale à 0 est équivalent à ln de x est égal à moins 1. Donc, est équivalent à x est égal à exponentielle moins 1. اللي هو 1 sur e. من الاحسن عاوتاني نزيد واحد لينيغاليتي اخرى. يعني هنا غادي نكتب في بريم اي بوزيتيف سي سولمون سي. هنا الله يخليكم، هنا ما كيعنيش انني راه اعتبرت في بريم بوزيتيف. كنقلب امتى اش كتعني بالنسبه لينا حنا في بريم بوزيتيف. سا في دير بور نو كو جوست ln دو اكس بلس 1 اي بوزيتيف. كتعني ln دو اكس اي سوبيريور ا موان 1. كتعني x est supérieur à exponentielle moins 1 اللي هو 1 sur e. يعني هنا عارف لو سيني هاد الشيء كيولي بوزيتيف الا كاين x supérieur à 1 sur e. دونك ما بقى ليا الا نحط لو طابلو ديالي في بريم دو x في دو x 0 plus l'infini et 1 sur e. 0 عندي هنا لو سين اش قلنا الا كاين اكس سوبيريور 1 سور او كيولي عندي بوزيتيف، كيولي هنا نيجاتيف، وهنا ني با ديفيني لان الين اكس اللي ديفيني سور 0 بلس لانفيني اوفر il est décroissante. Il est croissante. Attention, là on vous donne le tableau de variation. On est obligé de calculer les limites, mais c'est des limites faciles. X tend vers 0 plus 2 phi de x. إلا لاحظتو x ln de x هي 0 وغيبقى لينا 1. وها لا ريزون كار ليميت x ln de x في 0 بلس est égal à 0. Donc هنا là c'est pas la limite, c'est l'image. Phi de 1 sur e est égal 1 sur e ln de 1 sur e plus 1. ln de 1 sur e
هي ln de e à la puissance moins 1 كيهبط moins 1 كيبقى moins 1 ln de e ln de e كلشي كيعرفو هو donc c'est moins 1 sur e plus donc ln de e à la puissance r ou x en fait c'est toujours r donc c'est donc e moins 1 sur e c'est e moins 1 sur e ولا ليميتون بلس l'infini c'est plus l'infini علاش لان x tend vers plus l'infini و ln de x تا هو غادي ل plus l'infini. Et donc, كنتمنى تكونوا فهمتوا على الأقل déjà quelques idées. La deuxième question, la déduction. La déduction selon, c'est des phrases faciles. On écrit une phrase selon le tableau des variations de phi, on a e moins 1 sur e et la valeur. Mais c'est une. La seule et la valeur minimale de phi sur 0 plus l'infini, atteinte en 1 sur e. Et donc, quel que soit x appartiennent à 0 plus l'infini, phi de x est supérieur ou égal à e moins 1 sur e. Or, e moins 1 sur e, on sait bien qu'il est strictement positif puisque e est supérieur ou égal à 2. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, phi de x pour nous est strictement positif. Donc quoi? Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, je n'ai qu'à remplacer x et ln de x plus 1 est positif. Et donc, je réussis donc à répondre à la question. Maintenant, donc on réussit donc à répondre à la question. Maintenant, on va passer à la question suivante, ce qui nous intéresse. Montrer que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc la première question, c'est l'étude de la fonction auxiliaire pour savoir le signe. Donc, pour nous, toujours je réécris déjà l'expression de f. F de x est égal à exponentielle x ln de x. On a x flèche ex et x flèche ln de x sont dérivables sur mon intervalle 0 plus l'infini. Ex est le dérivable sur R. Ln de x est dérivable sur R. Donc, les deux sont dérivables sur l'intersection qui est 0 plus l'infini. Donc, f est dérivable sur 0 plus l'infini. On a, quel que soit x positif, la dérivée f' de x, c'est là, je dérive un produit. C'est exponentielle x dérivée, ln de x, plus exponentielle x, ln de x dérivée. Donc, f' de x est égal, c'est ex, ln de x, plus ex sur x. Je réduis au même dénominateur, c'est donc ex facteur de ln de x plus 1 sur x. Et f' de x est égal à x exponentielle x facteur de ln de x plus 1. Là, on a vu d'après, toujours il faut la rédaction, écrire les références. D'après, par exemple, premièrement B, quel que soit x positif, ln de x plus 1 est positif. Et on sait que, quel que soit x appartient à R, en fait, x est positif. Donc, quel que soit x positif, la dérivée f' de x est strictement positive. Là, j'ai 3 termes. Chacun est strictement positif. Ainsi, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, voilà.
la question de monotonie. Maintenant, la troisième question. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle à préciser. C'est des phrases à dire. On a f est continu. Et les dérivables, on l'a justifié. Continu strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, f admet une fonction réciproque définie sur g est égal à f de cet intervalle. Définie sur l'intervalle g plus... Donc, f de 0 plus l'infini est égal... D'après les cours, il est strictement croissant, donc c'est la limite tend 0 plus de f de x, et la limite tend plus l'infini de f de x, qui est égal. La limite tend 0 de f de x, vous trouvez là, f de x c'est exponentielle x et ln de x. Exponentielle x en 0 c'est 1. Exponentielle 0 c'est continu, la limite se calcule facilement. La limite tend 1 ln de x que vous connaissez bien, c'est moins l'infini. Et donc là, c'est moins l'infini. La limite en plus l'infini, c'est le produit de deux fonctions qui tendent les deux vers plus l'infini. L'infini fois l'infini, c'est une forme déterminée. Et plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc il n'y a pas de problème lorsque j'ai l'infini fois l'infini. Donc, f est donc f-1 défini sur moins l'infini plus l'infini. Ça veut dire sur R. Conclusion, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur R, sans exception. Et donc, on a réussi maintenant la réponse de la question. Donc, il ne reste alors qu'à calculer, qu'à montrer que f-1 est dérivable. Là, je fais un petit rappel. Si vous avez f de i vers g, donc c'est-à-dire notre f, il envoie les x qui appartiennent à i vers les x qui appartiennent à g. Alors f-1, il est défini de g vers i. Donc si j'ai un x, y qui appartient à g, pour montrer que f-1 est dérivable en g, c'est-à-dire f-1, vous voyez, f-1 d'un élément de y. Donc la dérivabilité de y se traite avec f-1. Alors, la première des choses, c'est à trouver son antécédent. Donc je cherche un x tel que f de x est égal à y. Si f dérivable en x, et si vous avez f' de x est différent de 0, là, vous n'hésitez pas de dire que f-1 est dérivable en y, qui est f de x. Et f-1 dérivé de ce y-là, c'est 1 sur f' de x. C'est la formule facile à retenir. Donc, si j'ai besoin d'étudier la dérivabilité de y qui appartient à l'arrivée, qui appartient à g, c'est-à-dire l'arrivée de f, c'est g. Et ça constitue le départ de f-1. Donc, je considère un élément qui appartient à g, je cherche son antécédent. Donc, la dérivabilité de f-1 en y revient à étudier la dérivabilité de f à l'antécédent qui est x. Et une condition supplémentaire, c'est que le nombre dérivé n'est pas nul. Là, pour la question B, j'ai besoin donc de calculer l'antécédent. Donc, je remarque que un élément f de x égale à 0, ça veut dire que x ln de x égale 0. Ça veut dire que ln de x égale 0. Et donc, on remarque que f de 1 est égal à 0. C'est-à-dire donc f moins 1 de 0, c'est 1. Donc, l'antécédent donc de 0, c'est 1. On a l'antécédent de 0, je dis, c'est 1. On a f est dérivable en 1, f moins 1, f' de 1, on a vu
la dérivée de f', on a trouvé f' de x, c'est x exponentielle x fois phi de x peut-être. Je ne vais pas tromper, est-ce que c'est ce qu'on a trouvé dans f? C'est x exponentielle x phi de x. Oui, et donc c'est 1 fois e, donc f' de 1, c'est 1 fois e fois phi de 1. Phi de 1, c'est 1. Phi de 1, c'est 1 fois ln de 1 qui va s'annuler, et donc c'est e. Donc, f' de 1 est différent de 0. Je m'excuse. F' de 1 est différent de 0. Ainsi, donc, d'après le théorème que je viens d'expliquer, f moins 1 est dérivable en 1, en f moins 1 en f de 1 qui est 0, et f moins 1 prime de 0, c'est 1 sur e. Donc, ma vidéo arrive à sa fin. Encore une fois, الله يعطيكم الستر اللي شاهد الفيديو يبارطاجي غير ناخذوا الاجر حنا وكثرت الدعوات. دعيو معنا، ما بغينا لا فلوس لا والو، بغينا غير الله ينجينا من الخبائث، والله ينجح وليداتنا، والله يعاوننا في مسار عملنا، الله ينجحنا في عملنا، هذاك هو الافضل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.